सारे सुनने वाले सज्जना मित्रां बेलियां ते प्यारे बुजुर्गां नूं GS स्टूडियो की तरफों सादक भट्टी ईद दियां खुशियां भरिया सलाम पेश करदा है। मेरे बेलियो अज मैं जनाब की खिदमत विच दास्तान ढोल बादशाह दा आखिरी हिस्सा पेश कर रहा। मैं अपने दोस्तां बुजुर्गां साहबाना दा शुक्रिया अदा करना जेड़े मेरियां दास्तानां सुनते ने ते नाल फरमाइशां भी करते ने। बेलियो हुण आउने आ फरमाइशां वल्ले। ढोल बादशाह दे आखिरी हिस्से की फरमाइश करते ने मॉडल टाउन शेखपुरे तो जमील भट्टी, अजमत भट्टी, अमजद भट्टी। साहिवाल तो फरमाइश करते ने मलक आसम अली, रावलपिंडी तो राणा जाफर, पिंड काले वाले चीमे तो ज़काउल्ला चीमा, शहर शेखपुरे तो राणा बरार साहब, पिंड मामू गुज्जर तो मुजफ्फर सैन सबरा, उपला वाले खूह तो इफ्तिहार उपल जट, जड़ियाले शेर खां तो तारक महमूद खान। हुण उन्हें दास्तान ढोल बादशाह वल्ले। मेरे दोस्तों, पंजवें हिस्से विच असां दस्सिया सी कि ढोल बादशाह नूं शाह तमूर ने कैद कर लिया ते ढोल बादशाह समय तोते नूं कोल बुला के तोनू कहन लगा तू रूम शहर नूं जा ते उत्थे जाके मेरा सुनेहा दे। तमूर बादशाह ने ढोल बादशाह नूं कैद कर लिया। समा तोता कई मीलों का सफर करके रूम शहर पहुंच जाता है। उत्थे जाके एक कंध ते बह जाता है। ओनू एक तेली वेख लैंदा है। समय तोते दियां ते तेली दियां आपस विच गल्लां हुंदियां ने तो किहड़ियां गल्लां करदे ने सादक भट्टी पेश करदा है। लाला जी GS स्टूडियो वाले रिकॉर्ड करते ने ते शायर इत्थे की लिखदा है। जा बैठा कंध ते ओ भी मार डारी, तेली तोता वेखिया एक बैठा बारी, पहलो तोते उसनू है सलाम पुकारी, पिछों तोते उसनू हकीकत पुछी है सारी, इथे एक बादशाह अलादीन सी पारी, खबर दसी उसदी मैं अर्ज गुजारी। आ समय तोते ने तेली नाले गल कीती। अद तेली अगों की जवाब देंदा है सादक भट्टी पेश करदा। तेली अगों आखिया गल हो गई है माड़ी, आमद काने भाई ने शाही सांभी है सारी, कुंदा रानी नाल ओने कीती है माड़ी, धक्के दे के कढ़िया बिच हाल लचारी, आमद काने ख्वाहिश अली बात कीती है न्यारी। आ सम्मा तोता ते तेली ये गल्लां करन दे सन। माता कुंदा ये गल्लां सुन के उन्हां दे कोल आ गई ते समय तोते नूं मुखातब करके जो की आंदी है ते शायर इत्थे की लिखदा है। कुंदा गल्लां सुन के उन्हां खोल जे आई, कहंदी मेरे पुत्र दी किस गल्ले हलाई, दसी मैनू सम्या तेनू खबर जे काई, अन्नी हो गई रोंदिया मैं भी बिच जुदाई, हरदम रखा ढोल दी दिल चिंता लाई, ए गल आखदी कुंदा कोल तोते दे आई। आ माता कुंदा तोते ते तेली दे कोल आ जांदी है ते उन्हां दियां गल्लां सुनदी है ते गश खा के जा पैंदी है ते सादक भट्टी पेश करदा है ते शायर इत्थे की लिखदा है। मर गई कुंदा डिग के रूह निकले ताई, खट्टी हो गई आन के ओते कुल जी खदाई, तोता ओते आखदा सुन तेली पाई, कफन लियावी दौड़ के जाद फनाइए माई, तेली अगों आखदा कोल पैसा निकाई, तोता झांजर अपनी ओदे हथ फड़ाई, झांजर तेली बेच के फिर कफन बनाई, पढ़िया जनाजा कुंदा दा फिर चा दफनाई, तोता ओतो ख्वाहिश अली फिर रुखसत पाई। आ सम्मा तोता माता कुंदा नूं दफना के
ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦ ਕਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰਿਓ ਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਬੇਨਿਆਵਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬੈਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਬੇਤਾਵਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਜਾ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਲੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਚੱਚ ਗਾਵਾਂ। ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਆਮਦ ਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਐ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਕਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਛੀਆਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਛੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਮਦ ਕਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਤਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਸਿਪਾਹੀਓ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਫੜੋ ਤੋਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਤੋਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਚੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਗਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ ਪੱਠ ਮਾਛੀ ਦੇ ਲੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਵਾਂ ਲੁਕਾ ਤੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਾਵਾਂ ਮਾਛੀ ਤੋਤਾ ਫੜਿਆ ਪੱਠ ਪਾ ਕੇ ਬਾਵਾਂ। ਆ ਮਾਛੀ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾ ਤੋਤਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਆ ਮਾਛੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਦ ਪਾਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਪਾਸ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮਾਛੀ ਜ਼ਾਲਮ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਦਗਾਵਾਂ ਆਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਮੈਂ ਛਕਾਵਾਂ। ਖੰਭ ਖੋਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰ ਬੇਤਰਸਾਵਾਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਗਾਵਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਅੱਗ ਉੱਡ ਗਈ ਤੋਤਾ ਰਿਹਾ ਏ ਬਚਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਖੰਭ ਸੜਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰ ਖੌਫ ਖਦਾਵਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਚਲਾਵਾਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾ ਤੋਤਾ ਵਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੇ ਅਗਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਮਾ ਤੋਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਣ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾ ਤੋਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਮ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾ ਤੋਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋਤਾ ਰੂਮੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਦ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਤੋਤਾ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀ ਪੌਂਦਿਆਂ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਗੀ ਆਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕੇ ਤਾੜੀ ਖਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ। ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਤੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭੂਏ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ
ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਾਦ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਉਹ ਬਲਕਾਰੀ, ਤੋਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰ ਡਾਰੀ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਬਾਰੀ, ਟੋਲ ਅੱਗੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਮਾਂ ਤੋਤਾ ਤੋਂ ਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਜਾਵੀ ਹਾਲ ਸੁਨਾਇਆ, ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾਇਆ। ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਢੋਲਿਆ ਉਸ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਆਮਦ ਕਾਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰ ਕਢਾਇਆ, ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਢੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਇਆ। ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਬਚਾਇਆ, ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਲੀ ਰੱਬ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਗੜ ਕੈਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕਿ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾ। ਤੇ ਸਮਾ ਤੋਤਾ ਉਥੋਂ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੜ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਸਿਣਿਆ ਹਮਾਰਾ, ਗੜ ਕੈਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਯਾਰਾ। ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰਾ, ਢੋਲ ਤੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਫਸ ਪਿਆਰਾ। ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਤਮੂਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹਾੜਾ, ਦਰਦੀ ਸੰਮੀ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਮਾਰਾ। ਆਨ ਛਡਾਵੇ ਮਜਨੂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਾ, ਆਖ ਸੁਣਾਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਹਾਲ ਹਮਾਰਾ। ਤੋਤਾ ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਏ ਵਿਚਾਰਾ, 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਗੜ ਕੈਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਢੋਲ ਤੇਰਾ ਰਾਣੀਏ ਫਸ ਗਿਆ ਈ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਤਮੂਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਚੱਲ ਛਡਾ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਈ ਚਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹਾੜਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਚੱਲ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਈ ਚਾਰਾ। ਸੰਮੀ ਤਾਈ ਪਾਵਦਾ ਤੋਤਾ ਮੋੜ ਹਾੜਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ? ਸੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੋਤਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਏ ਮਾੜਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬੀ ਸੱਦ ਕੇ ਘਰ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਬਾਪ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਤਮੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਫਸਿਆ ਈ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੈ ਚੱਲ ਲਸ਼ਕਰ ਬਾਵਲਾ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦਾ ਈ ਚਾਰਾ, ਬਾਪ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਰਾ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪਾਰਾ, ਮਾਨ ਟੁੱਟਾ ਬਾਪ ਦਾ ਉਤੇ ਸੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਲੀ ਕਰੇਗਾ ਛਟਕਾਰਾ।
ਆ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀਏ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾ ਬਾਹਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਏ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਣ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਮੀ ਜਾਤ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤਮੂਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਨਾਇਆ, ਕੈਦ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸੁਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਣੀ ਸੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀਏ ਮੰਗ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਏ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਣੀਏ ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਆ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ? ਛੱਡੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡੇ ਕੈਦੀ, ਇੱਕ ਢੋਲ ਰਹਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਈ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆਖਦੀ ਇਸ ਕੀ ਇਹ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਇਆ, ਛੱਡਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੀਏ ਲੈ ਕੇ ਦੂਣੀ ਮਾਇਆ। ਦੂਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਣੀ ਢੋਲ ਛਡਾਇਆ, ਖੂਬ ਨਵਾ ਕੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜੋੜਾ ਏ ਪਵਾਇਆ। ਵਤਨ ਚੱਲੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਅਲੀ ਰੱਬ ਕਰਮੇ ਕਮਾਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਤਮੂਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਗੜ ਕੈਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਦੇ ਸੰਮਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਆਮਦ ਖਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਏ। ਆ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਆਮਦ ਖਾਨੇ ਨੇ ਖੋਈ ਏ। ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਤਾਬ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਆਮਦ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਾਬ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਮਦ ਖਾਨੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਮਦ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਤਾਬ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਨੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਾਬ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਮਾ ਤੋਤਾ ਤੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਮੀ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ ਤੇ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਬਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਢੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।